ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੰਗਲ। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। 250 ਵਾਰਡਸ ਉਤੇ 1349 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨ ਇਸ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 170 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। दिल्ली दी एमसीडी चोणां तां तुहानूं गणित भी दस दिंदे आ। कुल 250 वार्ड्स उत्ते 1 करोड़ 56 ਲੱਖ माफ करना 73,000 वोटर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करन जा रहे हैं। 79,86,705 मर्द वोटर ते नाल 68,86,081 महिला वोटर शामिल ने। हालांकि एक फसवा मुकाबला भी रहा जा सकता है, क्योंकि ऐतकी जो खास तौर पर देखने को मिलेगा कि बकायदा एमसीडी चोणां जितण वाला एक मेयर रहेगा। तो उस तो बाद की कुछ होंदा है आने वाले समय दे विच, तां क्योंकि बकायदा एमसीडी चोणां नूं दिल्ली दी एमसीडी चोणां नूं मिनी विधान सभा चोणां भी आखिया जांदा है। तां इस तो पहलां जिहड़े वख-वख दिग्गज ने लोक ने अपनी वोट भुगताउण दे विच लगे होए ने, दूर दराडे तो पहुंच के बकायदा अपनी वोट भुगताउण दे विच लगे होए ने। सो एमसीडी चोणां लई वोटिंग जारी है। सवेरे 8 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। अलका लांबा देख सकते हैं तस्वीरां दे विच उन्हां दे वल्लों वोट भुगताई गई ते कुछ होर लोक भी अपनी वोट भुगताउण दे लई पहुंचे हुए हैं। सो शाम 5:30 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि ऐतवार का दिन है तो बहुते लोग सवेर के समय नहीं उत्थे पहुंचते ने। दिल्ली का दंगल खास पेशकश तौर तक पहुंचा रहे हैं। चोणां संबंधी किहो जिहा इंतजाम है तुहानूं दस दईए कि दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान खास तौर पर तैनात किए गए हैं। केंद्रीय बलां दीआं 170 कंपनियां की तैनाती भी की गई है। चोणां संबंधी इंतजाम तुहानूं दस रहे हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के 11,000 जवान भी बकायदा डिप्यूट किए गए हैं। राजस्थान होमगार्ड्स के 3,000 जवानों का भी इंतजाम किया गया, जो डिप्यूट किए गए हैं। 1 लाख के करीब मुलाजम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली दियां एमसीडी चोणां नूं मिनी विधान सभा चोणां आखिया जांदा है। देखण नूं मिलदा है कि अक्सर ही इन्हां चोणां दा नतीजा जिहड़ा है या असर जिहड़ा है सीधे तौर पर विधान सभा चोणां ते विधान सभा चोणां दा असर एमसीडी चोणां ते नज़र आउंदा है। हालांकि जरूर देखना पवेगा कि ऐतकी वार किहो जिहा समीकरण रहिंदा है, क्योंकि पहला भी एमसीडी चोणां दिल्ली दी खास तौर पर एमसीडी चोणां अगे मुलतवी होंदियां रहियां, काफ़ी विवाद खड़ा होया। तो आखिरकार जो वोटिंग हुई है तो एक पासे कांग्रेस अपना साइलेंट प्रचार करने दे विच लगी रही, तो दूसरे पासे आम आदमी पार्टी दे वल्लों खुल के प्रचार किया गया, भाजपा दे वल्लों भी खुल के प्रचार किया गया। तो इस दौरान खास तौर पर एमसीडी चोणां दे विच कूड़े दे पहाड़ दिल्ली दीआं सड़कां उत्ते जिहड़े अक्सर ही देखते रहंदे ने। सो साडे सहयोगी पंजाबी बाग तो जसपाल बन चुके हैं, ते नाल ही कालका जी तो बने हुए ने साडे नाल हरप्रीत बंदेशा। पहला हरप्रीत बंदेशा का रुख कर लैंदे हां। हरप्रीत, तस्वीरां वेखणियां चाहांगे, किहो जिहा हाल है कि हुण वोटर उत्थे वध गिणती दे विच पहुंचने शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, देखो लगातार हौली हौली वोटर इत्थे पहुंच रहे हैं। हौली हौली जो वोटर ने अपने वोट हक का इस्तेमाल करने वास्ते इत्थे पहुंचते नज़र आ रहे हैं। लेकिन सब तो अहम चीज़ ये वे कि इस वार क्योंकि अजे सवेरे कोई 10 बजे का समा होया है तो अजे स्पीड थोड़ी जी स्लो जरूर नज़र आती है। जोड़े कैंडीडेट ने वो भी इत्थे पहुंच रहे हैं जगह जगह पर अपने जोड़े वोटिंग बूथ ने उन्हों का जायजा लैन वास्ते। दिल्ली के जोड़े संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, 3360 संवेदनशील बूथ ने, उन्हों की लाइव वैबकास्टिंग कराई जा रही है। दिल्ली के
ਤੇ 493 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/4 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। 76000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 108 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ CRPF ਤੇ SAP ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्टी ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ निकल रहे हैं। तो आप लोग वोट डाला है? नहीं, अच्छा, आप लोग वोट डाल के आए सर? आप डाल के आए? क्या सोच के वोट डाला? क्या सोच के वोट डाला? क्या इशू था, क्या दिमाग में था वोट डालने से पहले? इशू कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो ठीक है सब कुछ। ऐसे कोई मुद्दा नहीं था वोट कोई हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मुद्दा, जो कैंडिडेट है ठीक है, हमारे यहाँ तो बढ़िया है। आप बताएंगे मैम कि क्या सोचा? मैम आप बता पाएंगे क्या क्या मुद्दे पे वोट डाला? जस्ट वी वांट ऑफ चेंज बिकॉज जितना हमें पता है अभी तक एमसीडी ने उतना काम किया नहीं है। सो वी जस्ट वांट कि अब जो नए लोग आएंगे दे शुड वर्क इन सिंक विद द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट और एमसीडी में बड़े क्लैशेस रहते हैं शुरू से, और वो कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम हम नॉर्मल पब्लिक को होता है। सो वी जस्ट वांट दैट दे शुड वर्क एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज वादे बहुत किए जाते हैं। क्या दिमाग में मुद्दा था? साफ सफाई, कूड़ा, क्या ये मुद्दा था? डेफिनेटली, बिकॉज साफ सफाई तो आई थिंक आफ्टर द कोविड एरा साफ सफाई तो इज ऑन द टॉप प्रायोरिटी। साफ सफाई है, मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स एंड एवरीथिंग, ये कुछ नहीं हो रहा है। सो वी जस्ट वांट दीज थिंग्स शुड हैपन एंड वी शुड लिव अ नाइस बदलाव के लिए वोट डालें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪਾਲ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਤੋਂ, ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। जी कावी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 92 ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੂਮਨ ਇਨਕਰੇਜ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿੰਕ ਬੂਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 68 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ। 68 ਬੂਥਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮਸੀਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੂੰਜਿਆ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹੈ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਜ਼, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚਾਰੋਂ ओर ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ 'ਚ ਪੀੜਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? Myself, Mohammad Mia. First of the thanks of the election commissioner who is the very good arrangement for their polling station on the Punjabi Bagh West, and especially pink polling station is very good, peaceful environment. Very thanks. क्या इश्यूज रहे हैं इस बार आपके लिए? क्या लगता है किसको वोट? इश्यूज कूड़े का रहा है। कूड़े के पहाड़ जो है दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा हैं, वो इश्यूज़ हैं। महंगाई का इश्यूज़ है और मच्छरों का इशूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गंदगी की वजह से मच्छर बहुत पैदा और डेंगू भी पैदा हो सकता है उसकी वजह से। तो सबसे ज़्यादा नालियाँ गंदी हैं, नालियों में की प्रॉब्लम हो रही है कि वो सफाई नहीं हो पा रही है और बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है, स्पेशली कूड़े से। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, किस मुद्दे पे वोट डाल के आए हैं जब? मैं जो ये नाली में गंदगी वगैरह है इसके लिए, और जो एमसीडी के अंदर जो आती है ये जो शौचालय वगैरह है, ये कहीं की भी सफाई नहीं है, कोई कहीं बंदे पड़े हैं, बदबू भरी पड़ी है, और इसमें कहीं से भी कोई भी सफाई का नाम नहीं है। कोई बंदा करने आता है तो कंप्लीट करने जाओ तो बोले आ रहे वो आते ही आ ही रहे, लेकिन पूरा समय बीत गया, वो आ ही रहे, कुछ नहीं कर रहा। इसी मुद्दे पे हुआ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਫਾਈ, ਗੰਦਗੀ, ਜੋ ਐਮਸੀਡੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਕਾਵੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਕ ਬੂਥਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 68 ਜਿਹੜੇ ਨੇ 68 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਏ। ਜੋ ਹੁਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਿੰਕ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਕ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਕ ਬੂਥ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੰਕ ਬੂਥ ਹਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐਮਸੀਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਗਵਾਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਪਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਵੋਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੀ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਲਿੱਪ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।